omega naught gives fundamental frequency component, also known as first harmonic, plus minus 2 omega naught gives second harmonic, plus minus 3 omega naught gives third harmonic or third frequency component, and so on, and these are called the spectrum. So spectrum is the frequency domain description, and we know dn we can write in the polar form as, this is the magnitude of dn e power j theta n is the phase of dn. So this is the polar form representation. So to represent any time domain signal or any component into its spectrum, then we have to represent in the polar form. Polar form includes magnitude and phase, where theta n is the argument of dn is the phase. And it consists of two spectrum. Accordingly, first is the amplitude spectrum, second one is the phase spectrum. And amplitude spectrum is the plot of the amplitude dn versus frequency, and phase spectrum is the plot of the phase, that is theta n, which is the argument of dn versus frequency. And remember, amplitude spectrum is always symmetric about the origin, and phase spectrum is always antisymmetric or asymmetric about the origin. Symmetric means even function of frequency, asymmetric means odd function of frequency. So amplitude spectrum, look at here, the plot of amplitude, this is the dn, it gives the amplitude of dn, frequency series coefficient, versus frequency is called amplitude spectrum. And for real valued signal having the real component only, real valued periodic signal, d minus n equal to dn asterisk. अब यो पनि पछि प्रपर्टिजमा यो प्रुभ नै गर्नुपर्छ है, त्यति बेला हो यो याद गर्ने। हामीले के गरिन्छ त्यो कन्जुगेट भइहाल्यो, where dn asterisk is the complex conjugate of dn, then the magnitude of d minus n equal to magnitude of dn. सबै प्रुभ गरिन्छ है हामीलाई, तिमीले अहिले केही आत्तिनु पर्दैन, केही डराउनु पर्दैन, यसको प्रपर्टिजमा यो सब d minus n equal to dn asterisk प्रुभ हुन्छ। अहिले खालि यो हुन्छ भनेर सम्झिने मात्र, यो प्रुभ गर्न बाँकी नै छ है, आउँछ म्याथमेटिकली नै पुरै हेरिन्छ। That is amplitude spectrum is symmetric or even function of n. केले ग्यारेन्टी गरे त्यो हो, यो टर्मले गरे, किन यो पनि म्याग्निट्युड हो d माइनस n को, यो dn को हो, म्याग्निट्युड लेख्यो हामीले, त के हुन्छ त जहिले पनि म्याग्निट्युड लिएपछि नन नेगेटिभ भ्यालु नै हुन्छ मोडुलस लिएपछि, भनेपछि त कहिले के हुनु पर्यो त त्यो इभन फंक्सन हुनु पर्यो, किनभने नेगेटिभ पोजिटिभ भन्ने हुने भएन, पोजिटिभ भ्यालुज मात्र आउने भयो। अब सिमेट्रिक और इभन फंक्सन त्यो पनि अहिले पछि आइहाल्छ, कुनै एउटा इक्जाम्पल होला। Phase spectrum, the plot of phase theta n is the argument of dn versus frequency gives the phase spectrum. And for phase spectrum, theta minus n equal to minus theta n, x minus n equal to minus xn भने जस्तो, किन यो के को डेफिनेसनलाई यो सेटिस्फाई गर्यो त, अड फंक्सनको अड सिग्नलको हैन, त्यही भएकोबाट फेज स्पेक्ट्रम इज एसिमेट्रिक और अड फंक्सन अफ n ओमेगा नट हैन। अब हाम्रो n भन्यो भने त्यसले के दिने त फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्स दिने हो, स्पेक्ट्रम। Since both the amplitude and phase of dn have non-zero values only for discrete frequencies that are integers, plus minus n omega naught थियो, n plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3, n ले चाहिँ इंटिजर भ्यालुज मात्रै लिने हो, त्यही भएकोबाट ओन्ली फर डिस्क्रिट फ्रिक्वेन्सीज द्याट आर इंटिजर्स भनेको, किन भन्दा n ओमेगा नट छ, dn इक्वल टु xn equal to summation n equal minus infinity to plus infinity dn e power j n omega naught t, n takes the integer values only, so n omega naught पनि के हुने भयो त discrete frequencies हुने भयो, that are integers।
किन आयो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो के, त्यो इक्वेसनबाट हेर्नु पर्यो नि। द स्पेक्ट्रम द्याट इज एम्प्लिट्युड एन्ड फेज स्पेक्ट्रम इज अल्सो रिफर टु एज द डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम अर लाइन स्पेक्ट्रम। अब हामीले यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको फिगर ड्र गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ त, एनको एन इक्वल टु 0 भने ओरिजिनमा आउने भयो, एन इक्वल टु +-1, एन इक्वल टु +-2, एन इक्वल टु +-3, किन भन्दा एन ओमेगा नट हुन्छ, त्यही भएर एन लेखेको। अनि अब त्यसमा हाम्रो के हुन्छ त, भर्टिकल लाइन जस्तो आउँछ, त्यही भएर चाहिँ लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम भनेको हो। यो कुरालाई मैले कहाँ लगेर देखाउँछु त तिमीहरूलाई, योभन्दा अगाडि गरेको इक्जाम्पल म फेरि गरिसकेको छौँ हामीले। यो हेर्ने, यो इक्जाम्पलमा हामीले के गरेको त, स्लाइड अब डिस्प्ले भयो होला। 2 मा डिटरमाइन द फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट्स अफ द पिरियोडिक सिग्नल इन द फिगर बिलो। अनि यसमा हामीले डिएन निकालेको हो, डी नट र डिएन गरेर निकालेको थियो। अनि यो डी नट आयो 2t1/t गरेर, डिएन चाहिँ 1/n पाई साइन एन ओमेगा नट t1/n। त्यसमा हामीले 40 = 41 गरेर डी नट 1/2, डिएन निकाल्ने बेलामा इभनमा 0, अडमा अल्टरनेटिङ थियो, 1 मा चाहिँ 1/पाई, 3 मा -3 1/3 पाई, 5 मा फेरि +1/5 पाई, 7 मा -1/7 पाई, 9 मा फेरि +1/9 पाई, होइन त्यसरी थियो भने इभनमा 0। यही कुरा हाम्रो के थियो त, यहाँ प्लट गरेको, यो लाइन जस्तो आयो नि त। यहाँ n = 0 मा 1/2, यो चाहिँ 1/3, 1/3 - 1 मा 2 मा 0, इन्टिजर भ्यालुजमा मात्रै भयो, डिफाइन भयो। एन ओमेगा नट, यहाँ ओमेगा नट लेखिरहनु परेन, फ्रिक्वेन्सी टर्ममा गयो, लाइन जस्तो आयो, त्यही भएर लाइन स्पेक्ट्रम पनि भन्छ कतिपय बुकमा। अनि तिमीहरूको के छ त भन्दाखेरि, अब यो डिस्क्रिट भनेको इन्टिजर भ्यालुजमा मात्रै डिफाइन छ, 0 +-1 +-2 +-3, त्यही भएर यसलाई डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम पनि भन्छ। किनभने भन्ने कुरा यही हामीले गरिसकेका रहेछौँ इक्जाम्पल यो, होइन। मैले त्यही भएको भएर फेरि यसमा लिएर आएर देखाएँ, यसले ध्यानमा दिने, होइन, हामीले हेर्न सकिन्छ। अब लाइन स्पेक्ट्रम भयो, किन भनेको रहेछ डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम त्यो पनि बताएँ, या त्यसैलाई लाइन स्पेक्ट्रम फेरि कतिपय बुकमा किन भन्दो रहेछ त्यो पनि देखाएँ। र यसमा एउटा कुरा, च्याप्टर मैले नेक्स्ट च्याप्टर फुरियर ट्रान्सफर्म पढाउँदा फेरि के हुन्छ त, फुरियर सिरिजको केसमा डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम हुने हो। फुरियर सिरिज भनेपछि केलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, पिरियोडिक सिग्नल या पावर सिग्नललाई। तर फुरियर ट्रान्सफर्म छ भने डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम हुँदैन, कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्टिन्युअस हुन्छ, टाइम डोमेनमा कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल होस्, डिस्क्रिट टाइम सिग्नल होस्, या भनेको टाइम डोमेनमा कन्टिन्युअस होस्, डिस्क्रिट होस्, मतलब छैन। फुरियर ट्रान्सफर्म हो भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा, टाइम डोमेनमा जेसुकै होस्, कन्टिन्युअस डिस्क्रिट, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्टिन्युअस नै हुन्छ, त्यही भएर कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम हुन्छ। किन हुन्छ भन्ने कुरा फेरि फुरियर ट्रान्सफर्मको त्यो च्याप्टरको इन्ट्रोडक्सनमै आउँछ, थ्योरिटिकल थ्योरी त्यसैमा आउँछ। अनि त्यहीँबाट सबै कुरा डेरिभेसन हुँदै जान्छ, सबै कुरा बुझिन्छ एकदम क्लियरली। यसमा डिस्क्रिट +- n ओमेगा नटले गर्दाखेरि त्यसमा कन्टिन्युअस आउँछ, n ओमेगा नट हुँदैन, त्यसमा ओमेगा मात्रै हुन्छ। र फुरियर ट्रान्सफर्म फेरि एपिरियोडिक या इनर्जी सिग्नलको लागि हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनमा फुरियर ट्रान्सफर्म युज गर्ने हो। त्यसमा त पिरियड रिपिट हुँदैन, त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ गर्न सकिँदैन। अरू कुरा त्यति बेला म्याथमेटिकल्ली आउँछ, सजिलो हुन्छ। नाउ नोट द्याट इफ वी स्पेसिफाई द पिरियोडिक सिग्नल xt वी क्यान डिटरमाइन इट्स स्पेक्ट्रम। याद गर्ने है, भनेको टाइम डोमेनमा हामीलाई चाहिँ सिग्नल दियो भने त्यसको हामीले स्पेक्ट्रम भनेको फ्रिक्वेन्सी डोमेनको डिस्क्रिप्सन पुरै हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा स्पेसिफाई गर्यो या फ्रिक्वेन्सी डोमेन डिटेल डिस्क्रिप्सन दियो कुनै पनि सिग्नलको छ भने त्यसको हामीले टाइम डोमेनमा के हुन्छ भनेर त्यसको हामीले सबै कुरा स्टडी गर्न सकिन्छ। त्यो भन्न खोजेको यो नोटमा लेखेको। नेक्स्ट इज द प्रपर्टिज अफ द कन्टिन्युअस टाइम फुरियर सिरिज। अब मैले तिमीहरूलाई एउटै क्वेसन सोध्छु कि प्रपर्टिज तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा पनि धेरै टपिक्समा पढ्यो, धेरै
टपिक्सहरुमा हामीले प्रपर्टिज किन पढिन्छ, किन पढ्नु पर्यो प्रपर्टिज? सोध्यो कि नै कहिले म्याथको सर हामी यत्रो प्रपर्टिज पढिन्छ, यो प्रपर्टिजको चाहिँ के हो त इम्प्लिमेन्टेसन? केही छ? क्याल्कुलेसन मेरो फर्स्ट लाइनमै छ त्यसको आन्सर। यहाँ हेर्ने अब सबैले द सिटिएफएस कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिज हो। सिटिएफटी भनेन कन्टिन्युस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म हुन्छ फेरि। अब हेर्ने द सिटिएफएस रिप्रेजेन्टेसन कन्सिस्ट अफ अ नम्बर अफ प्रपर्टिज which may be used to develop conceptual fundamentals. First point, and the main is in reducing the complexity of Fourier series of many signals. So, properties reduces the complexity while calculating Fourier series. Fourier series हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने टाइम डोमेनको फ्रिक्वेन्सी डोमेनको स्टडी गर्दा कम्प्लेक्सिटी बढ्यो भनेदेखि त्यसलाई के गर्छ त सिम्प्लिफाई गर्ने काम चाहिँ प्रपर्टीले गर्छ। त्यही भएर हामीले प्रपर्टी युज गरियो भनेदेखि हामीलाई सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। प्रपर्टी कामको त्यो हो। नम्बर फर्स्टमा छ लिनियरिटी। लिनियर प्रपर्टी। अब लिनियरिटी छ कि छैन, लिनियर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। लिनियर हुनै पर्यो। एक्सटी लेट एक्सटी एन्ड डिएन आर फुरियर सिरिज पेयर र टु साइड एरो हेड छ। किन लेखेको त यो अघि नै मैले बताइहालेँ कि टाइम डोमेन कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन दिएछ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेन डिस्क्रिप्सन हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा स्पेसिफाई गरेको छ र कम्प्लिट इन्फर्मेसन छ भने त्यसको टाइम डोमेनमा हामीले चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो हामीले फेरि डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर टु हो टाइम डोमेन टु फ्रिक्वेन्सी डोमेन पनि यो चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेन टु टाइम डोमेन पनि हुन्छ। एफएस भनेको फुरियर सिरिज भयो। वास्तवमा यस्तो लेख्छ तर मैले यहाँ अब त्यो लिएर आएर गरेर हैन मैले यहाँ लेखिदिन्छु। यस्तो गर्छ यो फुरियर सिरिज जुन छ यसलाई कसरी लेख्छ त भन्दाखेरि यस्तो गरेर यस्तो किसिम हो, यो किसिमको एफ हैन, अनि त्यसपछि एस गरेर लेख्छ। अब योलाई मैले यहाँ क्यापिटल एफएस गर्दैछु। अब बुकहरुमा आजकल यसरी पनि आउँछ। पहिला चाहिँ यो मात्रै गर्नु पर्थ्यो एफमा। अब त्यो चाहिँ ल्याटिनको एफ भनौँ न, त्यसलाई कुन मिनिङ त अर्कै हुन्थ्यो होला ल्याटिनमा। तैपनि मैले तिमीहरूलाई बताइदिएँ। लेट एक्सटी एन्ड डिएन आर फुरियर सिरिज पेयर एन्ड वाइटी एन्ड वाइएन आर फुरियर सिरिज पेयर एन्ड बोथ आर पिरियडिक विथ पिरियड फन्डामेन्टल पिरियड टी नट। किन यो गर्नु पर्यो? सबैमा यो हुन्छ, यो नलेखे नि बुझ्नुपर्छ फुरियर सिरिजमा हो यति। किन भन्दा फुरियर सिरिज भनेकै हामीले चाहिँ पिरियडिक सिग्नलको लागि गर्ने हो। पिरियडिक सिग्नल डिफाइन एउटा फन्डामेन्टल पिरियडमा गरिन्छ। त्यसपछि अरू पिरियडमा त्यहाँ जे क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ त्यही एक्ज्याक्ट हुने हो। भनेपछि हामीले एउटा पिरियडमा जति स्टडी गरिन्छ अरू पिरियडको लागि त्यही हुन्छ। त्यही भएर लिनियरिटी प्रपर्टी पनि हामीले के गरिन्छ त एउटा फन्डामेन्टल पिरियडमा चेक गर्दामा हुन्छ, अरूमा पनि एउटामा हुन्छ भने अरूमा पनि हुन्छ, पिरियडिक हुन्छ। त्यही भएको पर देन ZT which is equal to AXT plus BYT। यो के भयो त भन्दाखेरि लिनियर कम्बिनेसन अफ द टु इनपुट सिग्नल्स। दिस इज द फुरियर सिरिज पेयर विथ ZN। ZN इज द फुरियर सिरिज अफ द ZT which is equal to ADN plus BYN। DN XT को फुरियर सिरिज हो, YN YT को फुरियर सिरिज हो, A र B कोफिसिएन्ट हो, अरू केही पनि होइन। लिनियर कम्बिनेसन्स लिनियरिटी प्रपर्टीमा दुईवटा प्रपर्टी हुन्छ। त्यही भएर कोफिसिएन्ट चाहियो, एउटा एडिटिभ प्रपर्टी र अर्को के हुन्छ स्केलिङ प्रपर्टी। दुईवटा सब प्रपर्टिज हुन्छ। त्यो पनि म्याथमेटिक्समा सरहरूले पढाउनु भयो। म त्यो पुरै डिएफमा अब जान चाहन्न, किन त्यसरी गयो भनेदेखि अब सिग्नल पढाएको कि म्याथ पढाएको भन्ने हुन्छ, गाह्रो हुन्छ कोर्स पनि भ्याउन। अब त्यो तिमीहरूले पढिसकेको छु, मैले बताइदिएको हो। जेटी इज अल्सो पिरियडिक विथ पिरियड टी नट। जे हामीले अपरेसन पर्फर्म गर्ने हो त्यो सबै एउटा पिरियडभित्र गरिन्छ। भनेपछि यो जेटी पनि पिरियडिक हुन्छ विथ द सेम फन्डामेन्टल पिरियड टी नट।
यो के हो त स्टेटमेन्ट हो स्टेट एन्ड प्रुभ लिनियरिटी प्रपर्टी भन्यो भने यो स्टेटमेन्ट भयो अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो त प्रुफ हेर्नु पर्यो प्रुफमा वी नो जेडिएन भनेको यो के हो त फुरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट हो के को जेटी को त्यही भएर मैले जेडिएन इक्वल टु 1 बाई टी नट इन्टिग्रेसन ओभर फन्डामेन्टल पिरियड टी नट जेटी ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी डिटी गरेँ यो फुरियर सिरिजको यो के हुन्छ कोएफिसिएन्टको यो एनालाइसिस इक्वेसन हो जेडिएन फुरियर सिरिज हो के को जेटी सिग्नलको जेटी भनेको के छ त फेरि हाम्रो के भनेर डिफाइन गरिएको छ त जेटीलाई जेटी भनेको के छ त जेटी इक्वल टु एएक्सटी प्लस बीवाईटी यो हामीले डिफाइन गरेको त्यही भएर मैले लेख्न पाएँ यो भयो त्यसपछि अरू त सेम छ यो यता आयो सेम छ यो टर्म पनि सेम छ यता हैन अनि के भयो त अब मैले खोलिदिन्छु ए इन्टु 1 बाई टी नट कर्ली ब्राकेटभित्र एक्सटी ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी डिटी भनेको यो डिएन हो प्लस बी 1 ओभर टी नट इन्टिग्रेसन ओभर द टी नट वाइटी ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी डिटी भनेको यो वाइएनको फर्मुला हो त्यही भएर मैले वाइएन लेख्न पाउँछु वाइएन लेखेँ इन्टु बी त्यही भएर वाइएन इन्टु बी भयो यो डिएनको फर्मुला हो त्यही भएर ए यता छ त्यसपछि कर्ली ब्राकेटमा भएको डिएन त्यसैले डिएन देयरफोर जेडएन इक्वल टु ए डिएन प्लस बीवाइएन यही थियो हामीले निकाल्नु पर्ने जेटी इक्वल टु यो जेटी इक्वल टु एएक्सटी प्लस बीवाईटी यहाँ लेखियो त्यो गर्दा फेरि जेडएन इक्वल टु एडिएन प्लस बीवाइएन आउने रहेछ हामीलाई चाहिएकै त्यही थियो हाम्रो स्टेटमेन्ट नै जेटी इक्वल टु एएक्सटी बीवाईटी हामीले गर्दा फेरि के हुनु पर्यो टाइम डोमेनको हो भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा जेडएन इक्वल टु एडिएन प्लस बीवाइएन हुनु पर्यो त्यो भयो यो नै हाम्रो प्रपर्टिज थियो हामीले यसरी प्रुभ गरियो तिमीहरूलाई प्रपर्टिज अब यो प्रपर्टिज याद गर्ने मैले यो फुरियर सिरिजमा कन्टिन्युस टाइममा पढाएँ भने लिनियरिटी प्रपर्टी कन्टिन्युस टाइम डिस्क्रिट टाइममा पनि छ डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा पनि यो प्रपर्टी छ कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजमा पनि छ डिस्क्रिट टाइम कन्टिन्युस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि छ डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि छ लिनियरिटी प्रपर्टी यो प्रोसेस कहीँ पनि चेन्ज हुँदैन मात्र यो एक्सटी छ भने डिस्क्रिट टाइममा एक्सटीको ठाउँमा एक्सएन हुन्छ डिएनको ठाउँमा मैले डिके भनेर लेखेको हुन्छु डिके यो डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज भयो त्यही अनुसारको वाइएनको ठाउँमा वाइके हुन्छ जेटीको ठाउँमा जेडएन अनि त्यसपछि यहाँ जेडएनको ठाउँमा जेडके हुन्छ सो एडीके प्लस बीवाईके हुन्छ फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि त्यही आफ्नै किसिमको आउँछ यो जसरी मैले प्रुभ गरेँ यो जुन मेरो चाहिँ यो जुन प्रोसेस थियो यो प्रोसेस कहीँ पनि चेन्ज हुँदैन मात्र आफ्नो आफ्नो इक्वेसन राख्ने मात्रै हो त्यही भएर एकदमै ध्यानमा दिएर सुन्ने कि मैले प्रपर्टिज पढाउँदा फेरि यो प्रोसेस चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजको चाहिँ इक्वेसन आफ्नो हिसाबमा बुझ्नु पर्यो एनालाइसिस र सिन्थेसिस इक्वेसन त्यही अनुसारको यहाँ एनालाइसिस इक्वेसन सिन्थेसिस इक्वेसन जसरी युज गरेको छ डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा पनि डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजको एनालाइसिस इक्वेसन र सिन्थेसिस इक्वेसन हामीले सेम वेबाट युज गरिन्छ भन्न खोजेको यहाँ मैले यो एनालाइसिस इक्वेसन युज गरेको छु भने मैले डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा पनि एनालाइसिस इक्वेसन युज गर्छु कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिज डिस्क्रिट टाइम कन्टिन्युस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म र डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि लिनियरिटी प्रपर्टीमा जेडिएन भनेर यो मैले एनालाइसिस इक्वेसन गरेको छु नि मैले एनालाइसिस इक्वेसन नै गरेको हुन्छु अरू कुनै इक्वेसन राख्दिनँ मात्र यो इक्वेसन यो सिटी कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजको आफ्नै भइहाल्यो सिटिएफएस डिटिएफएसको एनालाइसिस इक्वेसन राख्नु पर्यो यहाँ सिटिएफटीको राख्नु पर्यो सिटिएफटीको सोद्धा डिटिएफटीको पढ्दा फेरि डिटिएफटीको राख्नु पर्यो सिटिएफटी भनेको कन्टिन्युस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म डिटिएफटी भनेको डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म यदि कसैले बिर्सियो भने फेरि सम्झिने त्यो राख्नु पर्यो एनालाइसिस इक्वेसन सम्झिने एनालाइसिस इक्वेसन राख्ने हो अहिले सिटिएफएसको राखेँ डिटिएफएस पढ्दाखेरि यहाँ डिटिएफएसको एनालाइसिस इक्वेसन राखेको हुन्छु मैले सिटिएफटी पढाउँदा सिटिएफटीको एनालाइसिस इक्वेसन मैले यहाँ राख्छु डिटिएफटी पढाउँदा डिटिएफटीको एनालाइसिस इक्वेसन मैले यहाँ राख्छु भनेपछि केही पनि चेन्ज हुँदैन सम्झिनु पर्ने पोइन्ट यो किवर्ड भन्छ त्यसलाई
किवर्ड यो रहेछ एनालाइसिस इक्वेसन मैले राख्नु पर्यो आफ्नो अनि यो आउँछ नम्बर 2 मा छ टाइम शिफ्टिङ अब टाइम शिफ्टिङमा हेर्ने लेट xt and dn are Fourier series pair then yt is obtained by time shifting यो त च्याप्टर 1 मा नि पढेको yt equal to xt minus t naught is a Fourier series pair with yn equal to e power minus gn omega naught t naught dn भनेपछि हामीले के छ त टाइम डोमेनमा हामीले यसरी टाइम शिफ्ट गर्यो भने टी नटले एक्सटी लाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यो जुन फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यो फुरियर सिरिज कोफिसिएन्ट डिएन हुन्छ त्यो डिएनसँग के हुने रहेछ त भन्दाखेरि यो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलको जुन टर्म छ यसले मल्टिप्लाई हुने रहेछ सिम्पली यो त एक्सपोनेन्शियलको टर्म हो नि त्यसले मल्टिप्लाई हुने रहेछ वेयर e power g minus jn omega naught t naught into dn यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो के हुन्छ त डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा पनि हुन्छ कन्टिन्युअस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि हुन्छ डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि हुन्छ अब डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा n को ठाउँमा के हुन्छ अनि t को ठाउँमा n हुन्छ स्मल n भनेपछि मैले ओमेगा नट t नट को ठाउँमा स्मल n नट हुन्छ यहाँ n नट हुने भयो अनि यहाँ तिमीहरूको dn लेखेको ठाउँमा d के हुने भयो यहाँ yn xn dkr फुरियर सिरिज पेयर भनेर हुन्छ आउँछ आउन त मैले किन बताएको त भन्दा एउटाको जानेपछि सबै सेम प्रोसेसमा हुन्छ त्यही भएर प्रपर्टिज मैले 4वटा टाइपको पढाउँछु तर जानिसकेपछि एउटै हो प्रुफ हेर्ने यसमा पनि कहाँ छ त यो फुरियर सिरिज कोफिसिएन्टको इक्वेसन हो yn को फुरियर सिरिज कोफिसिएन्ट हो के को x yt को यो एनालाइसिस इक्वेसन पनि भन्छ यसलाई एनालाइसिस इक्वेसन भनेर पनि लेखेको थिएँ मैले हो yn equal to 1 by t naught integration over the fundamental period t naught yt e power minus gn omega naught t dt yt भनेको के हो त फेरि x t minus t naught हो अब let t minus t naught equal to tau and remember the operation is performed within the same fundamental period therefore tau is also range over the fundamental period t naught then भनेको के हो त यो टाइम शिफ्टिङ अपरेसन पनि हामीले जुन पिरियडमा हामीले फंक्सनलाई डिफाइन गरेको छ त्यो पिरियडमा मात्रै गर्ने हो पिरियोडिक सिग्नलको केसमा त्यही भएर टाउको रेन्ज पनि हामीले के छ त टी नटसम्म जान्छ त्यो फुल पिरियडसम्म मात्रै हामीले प्रत्येक टाइम इन्स्ट्यान्टमा हामीले त्यो पिरियडको प्रत्येक टाइम इन्स्ट्यान्टमा हामीले के गर्न सकिन्छ त यसलाई अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यही भएर टाउ पनि त्यही पिरियड चाहिँ टी नट नै भयो फन्डामेन्टल पिरियड सेम हुने भयो किन त्यो पिरियडमै हामीले जे पर्फर्म गर्ने त्यही पिरियडमा गर्नुपर्छ त्योभन्दा अरूमा गर्नु पाइँदैन त्यसलाई त अर्को पिरियड डिफाइन गर्नुपर्छ त्यही पिरियडभित्र गर्नुपर्छ भनेपछि अब के त yn इक्वल टु 1 ओभर टी नट इन्टिग्रेसन ओभर टी नट यो चेन्ज भएन किन जे अपरेसन पर्फर्म गर्ने हो त्यही पिरियडभित्र गर्नुपर्ने भएको भएर मेरो यो चेन्ज भएन अब के छ त एक्स टी माइनस टी नट भनेको टी माइनस टी नट भनेको टाउ भएले हामीले डिफाइन गर्ने बेलामा e पावर माइनस jn ओमेगा नट t भनेको के हुन्छ त्यहाँबाट t प्लस टाउ हुन्छ सरी t टाउ प्लस टी नट त्यही भएर t को ठाउँमा टाउ प्लस टी नट भयो d टाउ dt को ठाउँमा d टाउ हुन्छ किनभने यहाँ dt इक्वल टु d टाउ हुन्छ t नट कन्स्ट्यान्ट हो त्यसैले कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ त्यही भएर dt इक्वल टु d टाउ भयो अब यसको रेन्ज चाहिँ मैले चाहिँ केही गर्नु परेन हामीले यो टाइम शिफ्टिङ पनि केमा गर्ने हो सेम विदिन द सेम टाइम पिरियड भित्र गर्ने हो त्यही भएर टी नट नै भयो टाइम पिरियड इन्टिग्रेसनको हाम्रो जुन थियो फन्डामेन्टल पिरियडमा गर्ने त्यो पिरियड चाहिँ चेन्ज भएन यहाँ सेम भयो अब यसमा गर्ने yn इक्वल टु 1 ओभर टी नट इन्टिग्रेसन ओभर टी नट एक्स टाउ ई पावर माइनस jn ओमेगा नट टाउ डी टाउ ई पावर माइनस jn ओमेगा नट टी dt यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हो अब यसमा हेर्ने हो कर्ली ब्राकेट भित्रकोमा हेर्ने 1 बाई टी नट इन्टिग्रेसन ओभर टी नट एक्स टाउ ई पावर माइनस jn ओमेगा नट टाउ डी टाउ टाउको ठाउँमा टी लेख्यो भने के हुन्छ टी लेख्यो भने हेर्ने 1 ओभर टी नट इन्टिग्रेसन ओभर टी नट एक्स टी ई पावर माइनस jn ओमेगा नट टी dt भनेको एनालाइसिस इक्वेसन हो विच इज इक्वल टु dn अब के छ यहाँ टाउ भए पनि केही फरक पर्दैन टी भए पनि केही फरक पर्दैन दे आर द डमी भेरिएबल्स नभए म्याथमेटिक्समा पनि लेट
टी इक्वल टु टाउ भनेर फेरि यो कर्ली ब्राकेटभित्रकोलाई तिमीहरूले फेरि डिएन नै गर्थ्यौ भने हामीले यहाँ त्यो गर्नै पर्दैन, पहिल्यै यहाँ डिफाइन गरिदिइसकेको छ रेन्ज ओभर द सेम पिरियड टी नट। टाउ पनि के हुने हो त, सेम फन्डामेन्टल पिरियड टी नटसँग हुने हो भनेपछि के भयो त्यो हो एनालाइसिस इक्वेसन हो, डिएन लेख्नु पाइयो, डिएन इन्टु ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी नट। हामीलाई चाहिएको यही थियो। अब हेर्ने के हुने रहेछ त यो यसले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने डिएन बाई वाइएन इक्वल डिएन इन्टु ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी नट। अब त्यसको हामीले म्याग्निट्युड लिनु पऱ्यो भने वाइएनको पनि म्याग्निट्युड हुन्छ, यता पनि म्याग्निट्युड हुन्छ, दुवै साइडतिर यसको पनि म्याग्निट्युड लिनु पऱ्यो, यो म्याग्निट्युड लिनु पऱ्यो, मैले लिएँ, यहाँ पनि म्याग्निट्युड लिनु पऱ्यो, लिएँ। यी म्याग्निट्युड लिँदा फेरि के हुन्छ, एक्सपोनेन्सियलको म्याग्निट्युड कति हुन्छ, जहिले पनि ई पावर जे थीटा छ भने ई पावर जे थीटा, ई पावर जे थीटा छ भने त्यसको म्याग्निट्युड जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले बताएको थिएँ 1 हुन्छ। भनेपछि म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम चेन्ज हुँदैन, त्यही भएकोबाट दुईटाको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ, डिएनको म्याग्निट्युड जति हुन्छ वाइएनको पनि सेम हुन्छ। तर के हुन्छ त यहाँ एन ओमेगा नट आइसकेपछि एक्सपोनेन्सियलको टर्ममा फेजमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। भनेपछि हेन्स टाइम सिफ्टिङ प्रपर्टी डज नट चेन्ज द एम्प्लिट्युड, इट ओन्ली चेन्ज द फेज स्पेक्ट्रम। So there is no change in the amplitude spectrum. Time shifting property does not change in the amplitude spectrum. It only change in the phase spectrum. तो के गर्यो त हो यसमा एक्सपोनेन्सियलको टर्मले त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्यो, किन एक्सपोनेन्सियलको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ जहिले पनि हो। यो याद गर्ने, म्याथमेटिक्समा पढेको यो चिज। Now the frequency shifting. A frequency shifting property हेर्ने सबैले स्टेटमेन्ट लेट एक्सटी एन्ड डिएन आर फुरियर सिरिज पेयर। फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ छ भने फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टले एक्सटीलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो, यहाँ ई पावर माइनस जे एम ओमेगा नट टी छ। इज द फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर अफ डिएन माइनस एम। डिएन थियो होइन, यहाँ यी अब के भयो त एक्सटी हुँदा फेरि एक्सटीलाई एक्सपोनेन्सियलको टर्मले ई पावर माइनस जेएम ओमेगा नट टी गऱ्यो भने हो यहाँ यम जुन छ यम त्यसले के गर्ने रहेछ त यो यनमा चाहिँ एन माइनस एम भनेको फ्रिक्वेन्सीलाई चेन्ज गर्ने हो। फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुने भनेको फ्रिक्वेन्सी सिफ्ट हुने हो, त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ प्रपर्टी भयो। एन्ड प्रुफ वी हेभ एनालाइसिस इक्वेसन लेख्यो फेरि डिएन इक्वल टु 1 ओभर टी नट, यहाँ टी नट हुनुपर्ने टी मात्रै भएछ, टी नट इंटीग्रेशन ओवर टी नट एक्स टी ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नट टी dt, and this implies that मैले हेर्ने एनालाइसिस इक्वेसन हो, दिस इम्प्लाइज द्याट के हो त भन्दा यो एक्स टीमा ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नट टी थियो भने होइन, मैले के गर्ने त अब एक्स टीलाई के गर्ने ई पावर जेएम ओमेगा नट टी गर्ने हो। यहाँ एक्स टी छ यो लाइनमा हेर्ने, देन लेखेपछिकोमा ई पावर माइनस जेएम ओमेगा नट टी एक्स टी डी एन माइनस एम हुन्छ, यहाँ माइनस नहुने रहेछ, ई पावर जेएम ओमेगा नट टी हुन्छ, यहाँ ई पावर जेएम ओमेगा नट टी छ हो कि नै हेरिहालौँ। दिस इम्प्लाइज द्याट 1 बाई टी नट इंटीग्रेशन ओभर टी नट एक्स टी ई पावर जेएम ओमेगा नट टी ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी डिटी। भनेपछि के गर्यो हो यो एक्स टीमा हो, यो एक्स टीमा यो टर्म लिएर आएको यहाँ डिएनकोमा, अरू केही गरेको छैन। के हुन्छ त त्यति बेला 1 ओभर टी नट इंटीग्रेशन ओभर टी नट एक्स टी ई पावर माइनस जेएन माइनस एम ओमेगा नट टी डिटी हो। यो पोइन्टमा हेर्ने सबैले, यहाँ चाहिँ राम्रोसँग आउने नि, यो मैले बुझाउनु पर्छ हो। यो के हुन्छ त भन्दा फेरि डिएन चाहिँ छ, यसलाई फेरि एकपल्ट उनै गरिदिन्छु क्लियर गरेर फेरि डिस्प्ले गरौँ। यहाँ सबैले के ध्यानमा दिनु पर्यो भने ल्याजरमा गएँ म, तिम्रो यो लेख्नु हो, यो लाइन लेख्नु है। अहिले मैले यहाँ सेड अब त यसलाई उनै युज गर हाइलाइटर, तिम्रो यो लेख्नु, यो फर्ममा यो एक्सटी डिएनआर फुरियर सिरिज पेयर लेख्नु र मैले यो लेख्नु एउटै हो, एक्ज्याक्ट हो, केही फरक पर्दैन।
मैले यो यसलाई नै यसरी लेखेको प्रुफमा, यो जुन छ लाइनलाई नै मैले यहाँ यसरी लेखेको। भन्नुको मतलब के रहेछ त, यो एनालाइसिस इक्वेसन लेख्दा फेरि डिएन र लेख्नुको मतलब के छ त, यो एक्सटी सरी यो एक्सटी र डिएन चाहिँ हाम्रो यहाँ फुरियर सिरिज पेयर भयो। अब एक्सटीलाई हामीले ई पावर जेएम ओमेगा नट टीले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुने रहेछ त यहाँ हो, यो टर्ममा आयो भने एन माइनस एम आयो, अरू सबै सेम छ। योसँग हेर्ने 1/t नट इन्टिग्रेसन ओभर टी नट एक्सटी पनि सेम छ, ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टीको ठाउँमा ई पावर माइनस जेएन माइनस एम ओमेगा नट टी डिटी आयो। यो भनेको डिएन माइनस एम लेखियो। यहाँ के गरिएको छ त भन्दा एक्सटी हुँदाखेरि डिएन छ, अनि यहाँ ई पावर जे माइनस जेएन हो, यहाँनिर हेर्ने ई पावर माइनस जेएन छ, त्यही भएकोबाट डिएन लेखियो भने यहाँ जुन टर्म हुन्छ मैले त्यही टर्म के गर्नुपर्ने हुन्छ त डीमा लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ एन मात्रै भएकोबाट मैले डिएन लेखेँ भने अब यहाँ चाहिँ के छ त एन माइनस एम छ भने मैले एन माइनस एम नै लेख्नु पर्यो। मैले एमको ठाउँमा हो, यो ठाउँमा एमको ठाउँमा मैले यल लेखेको भएदेखि यहाँ पनि यल हुन्थ्यो, एन माइनस यल हुन्थ्यो, एन माइनस यल हुन्थ्यो, अनि मैले डिएन माइनस यल गर्नु पर्थ्यो। यो भनेको के हो त, डिएन भनेको फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट हो। त्यो फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टमा के छ त डिएन एन इक्वल टु 0 मा डी नट, एन इक्वल टु 1 मा डी1, एन इक्वल टु 2 मा डी2 हुने हो भने अब यम छ भने यमले पनि त सर्टेन भ्यालु, सपोज यम इक्वल टु 2 छ भने अब डी नटमा अब डी एन माइनस 2 हुनुपर्छ, सरी एन माइनस 2 हुनु पर्यो। अब एन इक्वल टु 0 मा एन इक्वल टु 0 मा कति हुनु पर्थ्यो त, एन इक्वल टु 0 मा तिम्रो चाहिँ डी नट हुनु पर्थ्यो, डिएन मात्रै हुँदा डी नट हुन्थ्यो। अब के भयो त एम इक्वल टु हामीले 2 राख्यो भने डी एन माइनस 2 हुन्छ भने एन इक्वल टु 0 भनेको डी 0 माइनस 2 भनेको अब यो चाहिँ सिफ्ट भएर डी माइनस 2 मा जाने भयो, डी माइनस 2 भन्ने भयो लेखेर माइनस 2 भनेको के हो त, यो फ्रिक्वेन्सी सिफ्ट हो नि। डिएन भनेको त फ्रिक्वेन्सी डोमेन डेस्क्रिप्सन हो, जसलाई फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट भनिन्छ। यसले फ्रिक्वेन्सी डोमेन डेस्क्रिप्सन दिने हो। भनेपछि के भयो त, डी नट भएको चाहिँ डी माइनस 2 मा जाने रहेछ। भनेपछि ओरिजिनमा कुन आउनु पर्यो त, एन इक्वल टु 2 राख्यो भने बल्ल डी 2 माइनस 2 डी नट हुन्छ, बल्ल एन इक्वल टु 2 मा बल्ल डी नट हुने भयो, सिफ्ट भयो। के भयो त, फ्रिक्वेन्सी टर्महरू सिफ्ट भयो। त्यही भएर यसलाई फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ प्रपर्टी भनेर भनेको। यो भयो फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ प्रपर्टी भयो। अब छ टाइम रिभर्सल, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। टाइम रिभर्सल यो हामीले पढेको च्याप्टर 1 मा फ्रिक्वेन्सी टाइम सिफ्टिङ, टाइम रिभर्सल, टाइम स्केलिङ तिनटै आउँछ। टाइम स्केलिङ पनि छ, यहाँ छ टाइम स्केलिङ, कहाँ छ भन्दाखेरि पढेको नि च्याप्टर 1 मा। टाइम सिफ्टिङको फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ, टाइम सिफ्टिङ गरियो। टाइम रिभर्सल भनेको के हो, टाइमलाई रिभर्स गर्ने, टी इक्वल टु माइनस टी गर्ने भन्ने थियो। एक्सटी थियो भने एक्स माइनस टी भनेको टाइम रिभर्सल। टाइम रिभर्सललाई फोल्डिङ पनि भन्छ भनेको थिएँ मैले, होइन हो। अनि अर्को के भन्छ भनेको थिएँ, रिफ्लेक्सन पनि भन्छ भनेको थिएँ मैले। स्टेटमेन्ट भनेको त्यही सम्झिनु पर्यो। टाइम रिभर्सल भनेको एक्स थियो भने एक्स माइनस टी गर्ने। सो इफ डिएन एन्ड डी माइनस एन आर फुरियर सिरिज पेयर, अब एक्सटीको टाइम रिभर्सल भनेको टीलाई माइनस टी गर्ने हो, त्यही भएर एक्स माइनस टी द फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट अफ डी माइनस एन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त, टाइम डोमेनमा रिभर्सल गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि रिभर्सल भयो। अब हेर्ने यसैलाई गर्ने मैले वी ह्याभ, यसमा मैले के गरेँ त, सिन्थेसिस इक्वेसन लिएँ। योभन्दा अगाडि सबैमा मैले एनालाइसिस इक्वेसनबाट गरेको थिएँ, यहाँ सिन्थेसिस इक्वेसन लिएँ। यो पनि फेरि एनालाइसिस इक्वेसनबाट पनि गर्न मिल्छ, प्रुभ हुन्छ। फेरि यो नसोच्ने कि सिन्थेसिस इक्वेसनबाट मात्रै हुन्छ, मैले डिएन इक्वल टु गरेर गरेँ भने पनि हुन्छ, देयर इज नो चेन्ज। एक्सटी इक्वल टु समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी डिएन ई पावर जेएन ओमेगा नट टी, यो सिन्थेसिस इक्वेसन हो। अब के छ त, एक्स टीको ठाउँमा माइनस टी छ भने अब यहाँ पनि मैले के गर्छु, अब यो इक्वेसनमा
लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड जहाँ जहाँ टी छ त्यहाँ मैले माइनस टी गर्छु। एक्स टी थियो एक्स माइनस टी गरेँ। यसमा चाहिँ टी छैन, यहाँ पनि छैन टी। यहाँ ई पावर जे एन ओमेगा नट टी छ, त्यसैले यो टीलाई मैले यहाँ माइनस टी गर्छु। त्यही भएर यो माइनस यहाँ अगाडि आयो, यी माइनस भयो, टी भयो, टीको ठाउँमा चाहिँ ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नट टी भयो। अब फेरि यो फर्मुला अनुसार हेर्ने, यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै हो। एक्स टी र डिएन फुरियर सिरिज पेयर लेख्नु र यो इक्वेसन सिन्थेसिस इक्वेसन लेख्नु या अर्को योभन्दा अगाडि एनालाइसिस इक्वेसन लेख्नु एउटै हो। यहाँ के हुन्छ, ई पावर जेएन ओमेगा नट टी छ, यो प्लस पोजिटिभ नै हुनु पर्यो। हो, यो टर्म पोजिटिभ हुनु पर्यो एक्सपोनेन्सियलको। अब मैले के गर्छु त भन्दा यहाँ पनि मैले जुन एक्सपोनेन्सियलको टर्म छ ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी छ, मैले यसलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि के गर्छु त माइनस एन इक्वल टु एम गर्छु। यो किन गर्न पाइन्छ त भन्दा फ्रिक्वेन्सी र टाइम भनेको वास्तवमा प्र्याक्टिकली नन नेगेटिभ क्वान्टिटी हो, कहिले पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन। म्याथमेटिकल एनालाइसिसमा मात्रै नेगेटिभ हुन्छ र यस्तो किसिमको तिमीले म्याथमेटिक्समा पनि गरेको छ। अब मैले अरू पटकबाट के गरिदिन सक्छु त माइनस एन इक्वल टु एन पनि यहाँ गर्न पाइन्छ, डाइरेक्ट माइनस एन इक्वल टु एन गर्न पाइन्छ। किन गर्न पाइन्छ अहिले मैले देखाउँछु। तिमीले यसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ गरेको छ। एक्स माइनस टी इक्वल टु समेसन एम इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी डी माइनस एम ई पावर जेएम ओमेगा नट टी भयो। किन एन इक्वल टु माइनस एम गऱ्यो भने यहाँ के छ त, हो एन पनि के छ त, एनको ठाउँमा माइनस एम हुन्छ। एन इक्वल टु माइनस एम गरेपछि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हुन्छ, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हुन्छ। फेरि अर्डरिङ गर्दा फेरि एम चाहिँ माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी लेखिन्छ। वास्तवमा हुने एम इक्वल टु इन्फिनिटी टु माइनस इन्फिनिटी हो, तर पनि फेरि हामीले फेरि के गरिन्छ, एसेन्डिङ अर्डरमा सम गरे पनि डिसेन्डिङ अर्डरमा सेम गरे पनि आउने रिजल्ट त एउटै हो। त्यही भएर मैले फेरि एम इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी गरेँ यहाँ, बुझ्यो होइन। मैले एसेन्डिङ अर्डरमा गरे पनि हुन्छ, डिसेन्डिङ 1 टु 10 लाई एड गर्ने बेलामा 1 + 2 + 3 गर्दै प्लस 10 गरे पनि हुन्छ, 10 + 9 + 8 गर्दै पनि प्लस 2 + 1 गरे पनि आउने त एन्सर एउटै हो। त्यही भएर मैले समेसन के गरेँ त माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी नै लेखेँ। एनको ठाउँमा माइनस एम हुनु पऱ्यो, किन माइनस एन इक्वल टु एम छ भने एम इक्वल टु माइनस एम हुनु पऱ्यो। यहाँ एन इक्वल टु के हुनु पऱ्यो त, यो अनुसार माइनस एम हुनु पऱ्यो। माइनस एम गरियो, ई पावर जेएम ओमेगा नट टी। अब फेरि यसलाई बनाउने बेलामा फेरि के हुन्छ त, यो स्टेपमा म्याथमा के हुन्थ्यो त, पुट यहाँ तिमीले पुट अब फेरि यहाँ के गर्थ्यो त एम इक्वल टु एन गर्थ्यो, फेरि लास्टमा जुन भेरिएबल थियो त्यसैमा लैजान्थ्यो। मान्छे के भयो त, अब यहाँ पुट एम इक्वल टु एन गर्नुको मतलब पुट माइनस एन इक्वल टु एम छ, अनि एम इक्वल टु एन भनेपछि माइनस एन इक्वल टु प्लस एन नै भइहाल्यो नि आखिरमा। त्यही भएर डाइरेक्ट यो गर्ने अब हामीले पाइन्छ। अब तँपछि के हुन्छ त यहाँ तिम्रो यहाँ त्यही छ इन जनरल भनेपछि त्यही यो गरेको, यी एमको ठाउँमा एन नै गरिदिएँ मैले यहाँ यी। अब के भयो त भन्दा अब फेरि यसलाई क्लियर गर्नु पऱ्यो, नत्र भने फेरि यहाँ मिसम्याच हुन्छ। यहाँ हेर्ने मैले यो लेखेको छु, एक्सटी र डिएन फुरियर सिरिज पेयर हुनको लागि के रहेछ त, यो इक्वेसन हुनुपर्ने रहेछ। यो डिएन छ, यहाँ एक्सटी छ र एक्सपोनेन्सियल टर्ममा हो यहाँ के छ त, हो यहाँ चाहिँ पोजिटिभ छ, सबै पोजिटिभ हुनै पर्यो यो। अब त्यसपछि यो इक्वेसन आई र यो इक्वेसन आई हामीले चाहिँ कम्पेयर गरौँ। एक्सपोनेन्सियल पनि सेम छ, ई पावर जेएन ओमेगा नट टी। यो समेसनको कुरा पनि सेम छ, यहाँ पनि यो समेसन सेम छ, एक्सपोनेन्सियल सेम छ। त हुँदाखेरि यो डिएन र एक्सटी फुरियर सिरिज पेयर थियो भने यहाँ के हुनु पर्यो त, अब यो रे फुरियर सिरिज पेयर हुनु परेन, पऱ्यो नि, त्यहाँ हुने यहाँ नहुने हुन्छ। भनेपछि डी माइनस एन र एक्स माइनस टी के हुनु पर्यो, फुरियर सिरिज पेयर हुनु पर्यो। यो टाइम रिभर्सल भयो। अब टाइम रिभर्सलको केस के हुन्छ त्यहाँ हेर्ने, आज यति गर्ने है, यो भएपछि टाइम स्केलिङबाट भोलि हेरौँ ल।
टाइम रिभर्सल इन सिग्नल xt does not change in the period t naught but results in a time reversal of the corresponding sequence of Fourier series coefficient. किन भन्दा x माइनस टी गर्दा t माइनस n भएको थियो। माइनस n हुने भनेको के हो? फुरियर सिरिज कोफिसियन्टमा पनि टाइम रिभर्सल भएको हो नि त। अब यसमा पनि केस हुन्छ फेरि दुईटा, इभन भयो भने के हुने, अड भयो भने। एक्स माइनस टी छ भने के हुन्छ, इभनको केसमा भयो नि एक्स माइनस टी इक्वल टु एक्स टी फर अल टी भनेको के हो, इभन सिग्नल हो। त्यति बेला डिएनको ठाउँमा डी माइनस एन हुन्छ, डी माइनस एनको ठाउँमा डिएन लेख्न पाइन्छ। हो नि एक्स माइनस टी इक्वल टु माइनस एक्स टी फर अल टी, द्याट इज द अड सिग्नल, डी माइनस एन इक्वल टु माइनस अफ डिएन। अब हो कि नै अगाडि गएर हेरौँ, फेरि यहीँ हेरौँ, फेरि यसलाई डिस्कार्ड गरिदिन्छु, फेरि म देखाइदिइहाल्छु, त्यो कुनै गाह्रो कुरै छैन, यहीँबाट देखिहालिन्छ। त्यसलाई यहाँ त्यतिको घोक्ने कुरै हुँदैन, सबै 100% बुझ्न सकिन्छ यो सब्जेक्ट। हेर्ने अब के छ त, इभन हो भने के हुन्छ, इभन सिग्नल हो भने एक्स माइनस टी इक्वल टु माइनस एक्स टी फर अल टी, इभन सिग्नलको डेफिनेसन सम्झिने हो। कन्डिसन त अब एक्स टी चाहिँ इभन पनि हुनसक्छ, अड पनि हुनसक्छ। इभन हुँदा के हुन्छ, अड हुँदा के हुन्छ, फेरि हेरौँ यसमा। इभनको लागि के हुन्छ, एक्स माइनस टी इक्वल टु एक्स टी फर अल टी, होइन। फर अल टी मैले लेखिनँ, मुखले मात्र बोलेँ। यहाँ यो भयो भने अब तिम्रो के हुन्छ त, मैले हो यो एक्स माइनस टीको ठाउँमा मैले एक्सटी लेख्न पाएँ कि नै, एक्सटी लेख्न पाएँ नि त मैले, एक्सटी लेख्न पाएँ नि त मैले, हो। भनेपछि के हुन्छ त, अब के हुने भयो, डिएन र एक्सटी हुने भयो। भने अब मैले हो अर इभन छ भने के हुन्छ, मैले एक्सटीको ठाउँमा के लेख्नु, एक्स माइनस टीको ठाउँमा मैले एक्सटी लेख्न पाउँछु, एक्सटी लेख्न पाउँछु। एक्सटी चाहिँ फेरि के थियो त, डिएनसँग थियो। एक्स माइनस टी इक्वल टु एक्सटी हुन्छ भने एक्सटी, यहाँ एक्स माइनस टी डी माइनस एनसँग फुरियर सिरिज पेयर छ भने एक्सटी केसँग थियो, डिएनसँग, भनेपछि डी माइनस एन इक्वल टु मैले डिएन लेख्नु पऱ्यो, एक्सटी एक्स माइनस टीको ठाउँमा मैले एक्सटी लेख्न पाउँछु भने डी माइनस एनको ठाउँमा मैले डिएन लेख्न पाउँछु। यहाँ त्यही भनेको छ, डी माइनस एन इक्वल टु डिएन। अब अड हो भनेदेखि के हुन्छ, एक्स माइनस टी इक्वल टु माइनस एक्सटी हुन्छ, माइनस लेख्नु पऱ्यो। एक्स माइनस टीको ठाउँमा माइनस एक्सटी हुन्छ भने अब माइनस भयो, अनि एक्सटी, एक्सटी भनेको त डिएन हो, भनेपछि के हुन्छ त, डी माइनस एन भयो, विच इज इक्वल टु के हुन्छ त, माइनस डिएन लेख्न पाइयो। एक्सटी चाहिँ डिएनसँग हुन्छ, अड छ भने एक्स माइनस टी इक्वल टु माइनस एक्सटी हुन्छ, माइनस अगाडि आयो, त्यसपछि त्यो एक्सटी नै छ। एक्सटी चाहिँ डिएनसँग फुरियर सिरिज पेयर हुन्छ भनेदेखि अड छ भने यहाँ माइनस आएको छ एक्सटीसँग, यहाँ डिएनसँग नि माइनस मैले आउने भयो, त्यसैले डी माइनस एन इक्वल टु माइनस डिएन हुने भयो। त्यही लेखेको छु यहाँ, डी माइनस एन इक्वल टु माइनस डिएन, त्यही भएको भयो। त्यसैले गर्दाखेरि च्याप्टर 1 नै राम्रोसँग जान्नुपर्छ है, च्याप्टर 1 को एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जान्नुपर्छ भन्नुको मतलब बुझ्नुपर्छ भनेको कारण त्यो हो कि यसरी आउने रहेछ पुरै एप्लिकेसनमा। बुझ्यौ? आज यति गरे है त, अब यसपछि अर्को सरले राखिसक्नु भयो रहेछ रुटिन अनलाइनमा, फेरि किन के धेरै बोल्नु र। सुनिल, मैले एटेन्डेन्स लिएको छैन है, कोही पनि लिभ नगर। 8:35बाट के अब सरकै क्लास हो? हजुर, स्टार्ट भइसक्यो सर। ए हो र। अब मेरो सब्जेक्ट त्यस्तै छ कि सिग्नल चाहिँ अब 1 घन्टा चाहिँ एकदम 60 मिनटदेखि 70 मिनट एप्रोप्रिएट हुन्छ, 50-45 मिनट त धेरै गाह्रो हुन्छ। हुन्छ ल, त्यसो भए सरको क्लास लिन गइहाल।